Okay, we'll start the today's class. Yesterday we have stopped at the discussion about the past, right? Right. Okay. See, in yesterday's class we have come across some difficulty regarding the loss factor. Okay. What is the point we have missed here is that I told that the delta is very small, whatever that my discussion. Replace cos delta, whatever the cos delta with cos phi. Actually, I misplaced with the cos delta. Okay. If you are still facing, you can contact me. Okay. Yesterday we told that actually there will be a pure capacitor will be there. For pure capacitor, the angle between current and voltage should be 90 degrees. But because of some parasite resistances or inductances, what happens even earth capacitance also, because earth inductance will not be there. Okay, earth capacitance will be there. With respect to earth, our bridge is that acting as a one of the plates, one positive plate and negative plate will be acting as the earth. There will be another capacitance. Okay, due to this one, parasite inductors, capacitors, and resistors, that phase angle is now changed to like this. Okay, actual phase angle should be 90 degrees, but we are only getting 5 only. Okay, we are getting only 5. That is what we have discussed. And the loss power factor is 90 minus 5. We call this one as a delta. Okay, or we can call this one as a power factor or loss factor. We can loss power factor. Actually, it is called as a loss power factor. It is equal to sine delta. Okay, or as delta is very small, it is equal to delta. Okay, but when it is very small, it will be equal to delta is equal to sine delta. Okay, is it is equal to tan delta also when delta is very small. These are all condition, and it is equal to cos phi also. Okay, yesterday I replaced 5 with the delta. That is the mistake we are getting. Okay, now after we have seen that sharing bridge. Okay, sharing bridge is widely used for measurement of capacitance. Not only capacitance, we have seen that it is used for underground cables, healthiness of the bushes, insulators, dielectric strength, permittivity, dielectric power loss, and power factor of a loss, and loss angle also. And loss angle means tan delta, remember. They are nomenclature only. Just somebody ask in problems, remember tan delta. Tan delta can also called as loss factor also. Okay, loss factor also. Okay, next. Like this, we have done bridge balancing equations, right? Like that also you have to do here. Here Z1 is equal to small r1 plus 1 by j omega c 1. Let's call this as 1 only. Okay, Z2 is equal to 1 by j omega c2. Okay, and Z3 is equal to R3, and Z4 is equal to, it is a parallel combination of R4 parallel with 1 by j omega C4. Okay, this one. We know that for every bridge balancing condition, we have some equation. Z1, Z4 is equal to Z1, and Z4 is equal to Z2, Z3. Okay, uh, Z4 is equal to Z2, Z3. Let we write down that one, everything. చిన్న డెరివేషన్ ప్రతిసారి మీరు కూడా చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే, డోంట్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్, జస్ట్ స్టార్ట్ డూయింగ్ అండ్ గెట్ దట్ ఫైనల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఎవరైనా చేసి చెప్పండి అమ్మా. లెట్స్ టేక్ యూ. ప్రతిసారి నేను చేయలేకపోతున్నాను. యూ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. ఇప్పుడే చెప్పాను కదా మనకి ఇక్కడ Z1 అంటే ఏంటి, Z2 అంటే ఏంటి, Z3, Z4. అండ్ Z4 విల్ బి, ఫర్ యువర్ కేస్ ఇట్ విల్ బి R4 by 1 by j omega C4 by R4 plus 1 by j omega C4. Okay, and it will be looking R4 by 1 plus j omega R4 C4 and చెప్పి రాసుకోండి డైరెక్ట్ గా. You substitute that Z4 here and find out the R1 value and the C1 value. You do that one. Come on, take 2 to 3 minutes చేసి నాకు ఆ వాల్యూస్ చెప్పండి. ముందుకు వెళ్దాం, లేకపోతే నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింపుల్ మ్యానిపులేషన్ ఓన్లీ. చేసి చెప్పండి ఫాస్ట్గా. I will give you now 10:35 అయింది. 10:37 or 10:38 I will ask somebody, anybody. చేయండి. By number I will be calling them.
Okay. Okay, disconnected. Okay. See, you can see now. Had anybody done that one? ఎవరైనా చేశారమ్మా? Okay, somebody is asking doubts. Let me see. Okay. See. లాస్ట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా కూడా ఆ టైంలో పవర్ ఫ్యాక్టర్ అన్నా కూడా ఒకటే, ఎందుకంటే cos5 నార్మల్ పవర్ ఫ్యాక్టర్, దానికి 90 - 5 వచ్చేటప్పటికి లాస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది, అంటే అక్కడ సైన్ వస్తుంది, దీని కాస్ వస్తుంది, అంతే తప్ప డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సైన్ డెల్టా వాల్యూ, ఇప్పుడు మీరు ఒక వాల్యూ తీసుకోండి, 5 అన్నది 30 degrees పెట్టుకోండి, అప్పుడు డెల్టా ఏమవుతుంది, 90 - 5 అంటే 90 - 30 అంటే 60 అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు అలా చేసినా మీరు కాస్ ఆఫ్ 60 అన్న సైన్ 30 అన్న ఒకటే కదా, అలాగే ఇది కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్, హాస్ ఎనీబడి డన్ దట్ వన్? లెట్ మీ ఆస్క్ సమ్ నెంబర్స్. చూస్తున్నాను, ఎవరైనా మీరు చెప్తారమ్మా, ఎవరైనా కూడా, ఎనీబడి? నేను ఒక్కనే మాట్లాడుతున్నాను, 50 members ఉన్నారు. వై మిగతా వాళ్ళందరూ ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు, ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు. దే థింక్ దట్ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే బాబు, ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారా? Z1 Z4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z2 Z3 చేస్తేనమ్మా, ఓకే, ఆ C1 వచ్చేటప్పటికి C2 R4/R3 అని వస్తుంది. ఓకే, ఇంత సిగ్గుపడే వాళ్ళని ఎక్కడ చూడలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ R1 వచ్చేటప్పటికి C4/C2 ఇంటూ R3 వస్తుంది. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డెరివేషన్స్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ సాల్వింగ్ ద and equating imaginary and real parts. Okay, we know that here a d factor for capacitor there is a d factor, for inductor it is a q factor. That formula is omega r1 c1. Okay, r1 c1, you substitute this r1 and c1 here, and we will get what?
omega C4 by C2 R3 into C2 by C2 into R4 by R3. Okay, this one get cancelled. Omega R4 C4 will get D factor is equal to omega R4 C factor. Okay, that meaning is that what is the meaning of this one? The variable here one is that C4 and R4 are the variable ones. ఓకే, అంటే నా వేరియబుల్ వన్స్ అంటే నిన్న కూడా చెప్పాను, కిట్ చూపించాను నేను. అక్కడ మనం ఏదైతే వేరియబుల్తో పాటు బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఈ ఐడి కరెంట్ అన్నది ఆర్ ఐజీ కరెంట్ అన్నది జీరో అవడం కోసం ఏదో ఒకటి వేరియబుల్ ఉండాలి కదా. మనకి ఇక్కడ అన్నోన్ ఫ్యాక్టర్ కనెక్ట్ చేసాం, కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే అక్కడ కరెంట్ జీరో అయిపోద్దు. యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ సచ్ దట్ ద కరెంట్ విల్ బి జీరో. దిస్ ఈజ్ రిమెంబర్, కెపాసిటెన్స్ ఎప్పుడైనా మీకు కనిపిస్తే సర్క్యూట్ లో ఎప్పుడైనా కూడా 3 కెపాసిటెన్స్ కనుక మీకు కనిపిస్తే రిమెంబర్ దట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ కి వచ్చేసామని చెప్పి, ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ అక్కడ 2 కెపాసిటెన్స్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది మన రిలేషన్షిప్స్ అన్నది. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ కంప్లీటెడ్ షేరింగ్ బ్రిడ్జ్. ఫైనల్లీ Wien's bridge or Wiens-Robinson bridge. Okay, this is also very famous bridge. Wien's bridge అనేది మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా చేసి ఉంటారు, డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది అప్పుడు అది, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, హియర్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజ్ చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఫస్ట్ మనం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు దాకా మనం రెసిస్టెన్స్ కొన్ని బ్రిడ్జ్లు వాడాం, ఇండక్టెన్స్ కొన్ని బ్రిడ్జ్లు వాడాం, అలాగే కెపాసిటెన్స్ కూడా కొన్ని బ్రిడ్జ్లు వాడాం. నౌ there is a bridge for measuring the frequency. Okay, that is known as this Wien's bridge or Wiens-Robinson bridge. It is also used to measure the unknown capacitance. Okay, mostly wadaru, but still it can be used. Okay, it is used for frequency determining elements in harmonic distortion analyzer. Okay, harmonic THD, total harmonic distortion దగ్గర frequency components ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం. It will be more easy if you have studying power electronics లో మనకి ప్రతి ఏ అవుట్పుట్ లో కూడా మనకి ఆడ్ హార్మోనిక్స్, ఈవెన్ హార్మోనిక్స్ అన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. వాటిని ఐసోలేట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ చేయడం కోసం మనం ఈ బ్రిడ్జ్ అన్నది వాడచ్చు. ఎందుకంటే 5th హార్మోనిక్ ఎలిమెంట్ నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా 5 times ఎక్కువ ఉంటుంది. అది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అయ్యేటట్టు డిజైన్ చేస్తాం అనమాట. అప్పుడు ఆ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ కరెంట్ జీరో అయింది ఏంటంటే ఆ సర్క్యూట్ లో 5th హార్మోనిక్ ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిటర్మినింగ్ ఇన్ audio frequency and high frequency signals. Okay, next it is also used for frequency determining in notch filter applications. Okay, even in electronics also this bridge is widely used. Okay, but this bridge is very harmonic sensitive bridge. In order to balance condition, usually a low pass filter is connected in series with the detector. Okay, so that harmonics may not be flowing through the detector. హార్మోనిక్స్ అన్నది డిటెక్టర్ లోంచి వెళ్తుంది కదా అని చెప్పి నార్మల్ సర్క్యూట్ కన్నా ఈ సర్క్యూట్ లో ఏంటంటే డిటెక్టర్ లో మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఒక మనకి లోడ్ అని చెప్పి కనిపిస్తుంటుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఫిల్టర్. అక్కడ ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఆ లో పాస్ ఫిల్టర్ ని ఇక్కడ లోడ్ కింద పెట్టాం మనం. ఓకే, వీన్స్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ ఈజీలీ బ్యాలెన్స్డ్ ఫర్ సైనసాయిడల్ వేవ్స్ ఓన్లీ. ఇట్ మే నాట్ గెట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫర్ అదర్ సిగ్నల్స్. ఓన్లీ ప్యూర్ సైనసాయిడల్ లేని వాటికి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ ప్యూర్ సైనసాయిడల్ అనుకోండి, ప్యూర్ సైనసాయిడల్ ఇది. ఓకే, V is equal to Vm sin omega t. ఓకే, ఇప్పుడు స్క్వేర్ అనుకోండి, స్క్వేర్ ఇది. ఓకే, కానీ ఈ సిగ్నల్ గా ఎలా మారుతుందంటే ఇట్ హ్యావ్ సమ్ హార్మోనిక్ కాంపోనెంట్స్ వల్ల, అంటే దీంట్లోనే ఇలాంటి సిగ్నల్లో మనకి సెకండ్ హార్మోనిక్ కాంపోనెంట్, ఇది సెకండ్ హార్మోనిక్ కాంపోనెంట్. థర్డ్ హార్మోనిక్ కాంపోనెంట్ అంటే 3 సిగ్నల్స్ వస్తాయి ఇలా, 3 ఇలా 5th 7th 9th 11 13 ఇవన్నీ కూడా హార్మోనిక్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ ప్రైమరీ వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఫండమెంటల్ విల్ గాన్ అండ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్. ఓకే, స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కు మీరు THD ఎప్పుడైనా కట్టారనుకోండి 48.34% వస్తుంది. ఓకే, టోటల్ హార్మోనిక్ డిస్టార్షన్ అని. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, యూ విల్ డిస్కసింగ్ మోర్ ఇక్కడ. ఓకే, దీన్ని మనం ఎనలైజ్ చేయడం కోసం
మనకి ఫోరియర్ సిరీస్ అని చెప్పి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. ఫోరియర్ అనాలిసిస్ ఆర్ ఫోరియర్ అని చెప్పి ఒక మ్యాథమెటికల్ టూల్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఈ మ్యాథ్స్ లో ఉండొచ్చు. ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు a0 ప్లస్ a0 బై 2 ఆర్ ప్లస్ a1 కాస్ n ఒమేగా టీ ప్లస్ b1 ఆర్ bn ఏదో ఒకటి n అనుకుందాం, bn సైన్ n ఒమేగా టీ అన్నట్టు కొంత ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు a0 an bn వాల్యూస్ అన్నది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ప్రతి డివైస్ కి. దానికి కొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా ఉంటాయి. యూజింగ్ దట్ వన్ ఇఫ్ యూ డూ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ గెట్ EHD ఆఫ్ స్క్వేర్ వేవ్ కి 48.34% ఆర్ 42. యాక్చువల్లీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దట్ వన్. అయితే ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే మనకి వీన్స్ బ్రిడ్జ్ లో మనకి ఒక ప్యూర్ సైనసోయిడల్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఫస్ట్ వన్. ఓకే, కానీ ప్యూర్ సైనసోయిడల్ అన్నది ఉండదు, ఎంతో కొంత ఎర్రర్స్ అన్నది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక లో పాస్ ఫిల్టర్ అన్నది ఇన్ సిరీస్ విత్ డిటెక్టర్ వాడతాం. ఓకే, నౌ హియర్ వాట్ ఈస్ Z1 ఏంటమ్మా ఇక్కడ R1 parallel with 1 by j omega c1 by R1 plus 1 by j omega c1. Okay, next Z2 is R2 plus 1 by j omega c2. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, వీన్స్ బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక ప్యారలల్ కెపాసిటర్ ఒక సిరీస్ కెపాసిటర్ రెండు ఉంటాయి రెసిస్టెన్స్ కి, ఇక్కడ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ Z3 is equal to R3 and Z4 is equal to R4. ఓకే, నౌ కండిషన్స్ ఆర్ వాట్, వెదర్ దాని సిరీస్ లో లోడ్ ఉన్నా మనకు అనవసరం. వన్స్ బ్రిడ్జ్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్, IG వాల్యూ 0, ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ లోడ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ బ్రిడ్జ్. అండ్ Z1 Z4 is equal to Z2 Z3. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మ ఒకసారి, మళ్ళీ మీరు చేయాలి, ఇంకా ఎప్పటి నుంచి మీరు చేస్తేనే దానికి వాల్యూ. ఓకే, ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్, ఓకే చేయండి. దీన్ని కొంచెం రెడ్యూస్ చేద్దాం. మనం రెడ్యూస్ చేస్తే R1 by 1 plus j omega R1 C1 వస్తుంది. రాయండి అది R1 by 1 plus j omega R1 C1. ఓకే, ఇంటూ R4 is equal to Z2 ఏమొచ్చింది R2 plus 1 by j omega C2 ఇంటూ Z3 R3. ఓకే, ఒక్కడు కూడా చేస్తున్నారని చెప్పి నాకు ఏం తెలియట్లేదు. నోబడీ ఈజ్ రెస్పాండింగ్. ఇవాళ నాకు చాట్ కుదరట్లేదమ్మా. నేను నేను కోహోస్ట్ కింద జాయిన్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ కొన్ని నెట్ ప్రాబ్లం వచ్చి నాకు చాట్ చూడట్లేదు. నేను మళ్ళీ చాట్ చూడాలంటే నేను మళ్ళీ జూమ్ యాప్ లో ఈ డివైస్ లోనే వెళ్ళాలి. ఓకే, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఐ విల్ సీ ద చాట్ లేటర్. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఏమన్నా సాల్వ్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. R1 R4 by 1 plus j omega R1 C1 is equal to R2 R3 by R3 by j omega C2. ఓకే, అది తీసుకొచ్చేసేయండి. R1 R4 is equal to R2 R3 plus ఓకే R2 R3 plus R3 by j omega C2 by 1 plus j omega R1 C1. ఓకే, మ్యానిపులేట్ చేయండి అమ్మా, చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుందో. R2 R3 plus R3 by j omega C2 plus j omega R1 R2 R3 C1 plus R3 j omega would cancel, R1 C1 by C2. Okay, if j omega C2 ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా పార్ట్ వస్తుంది కదా, దాన్ని కూడా అటు ఇటు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసి అటు పంపించేద్దాం. j omega C2 R1 R4 is equal to j omega C2 R2 R3 plus R3 ప్లస్ j omega అటు వెళ్ళేటప్పుడు మైనస్ అవుతుంది, ఇక్కడ మైనస్ ఒమేగా స్క్వేర్ వస్తుంది. ఇక్కడ R1 R2 R3 C1 j omega C2 వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ C2 ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ j omegaనే వస్తుంది ఇక్కడ. ఆర్ డైరెక్ట్లీ యూ టేక్ అండ్ క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి దాన్ని. j omega R3 R1 C1. ఓకే, దిస్ వన్ విల్ బి దేర్. ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ ఇలా వచ్చింది మనకి. ఇందులోంచి రియల్ పార్ట్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేద్దాం. రియల్ పార్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి R3 is equal to
R3 is equal to omega square R1 R2 R3 C1 వచ్చింది. ఓకే, ఏమన్నా మిస్ అయిందా ఇక్కడ? C2 మిస్ అయింది కదా, C1 by C2. J square కూడా ఉంది సార్. J square అంటే మైనస్ అమ్మ, J square అంటే -1. ఓకే, ఇక్కడ C2 ఉంది కదా, ఆ C2 కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, అది రాయలేదు నేను, ఇక్కడ రాశాను, ఇక్కడ అవసరం లేదు. C1 C2 కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, కానీ C2 ఉండదు, అంతే కరెక్ట్. ఇక్కడ C2 కూడా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం కోసం R3 క్యాన్సిల్ చేసేసేయండి. R3 క్యాన్సిల్ చేసేస్తే మనకు ఒమేగా స్క్వేర్ ఒక్కటే కావాలి అంటే 1 by R1 R2 C1 C2 అని వస్తుంది. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒమేగా ఒక్కటే కావాలనుకోండి 1/√R1 R2 C1 C2 వస్తుంది. ఓకే, ఒమేగా అంటే ఏంటి? 2πf. ఓకే, you substitute there, f is equal to 1/2π√R1 R2 C1 C2 అని వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఫ్రీక్వెన్సీ కాబట్టి ఆ డెరివేషన్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దట్ హియర్ కెపాసిటెన్స్ అండ్ ఆ వాల్యూస్ R1 is equal to R2 వచ్చి C1 is equal to C2 వచ్చింది అనుకున్నాం అనుకోండి, అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సమ్ సేమ్ వాల్యూస్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు R అండ్ దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు C ఎంటైర్ థింగ్. దెన్ మీరు చూసి ఉంటారు, ఈ ఫార్ములాని చాలా మంది చూసి ఉంటారు, √RC అని చెప్పి ఉంటుంది. ఓకే, 1/2π FRC అని చెప్పు, ఇలా F is equal to 1/2π RC అని చెప్పి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఇఫ్ దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్. ఈ కండిషన్స్ అజ్యూమ్ చేసుకుంటే మనకి F is equal to 1/2π RC వస్తుంది. ఇది చదువుకొని ఉంటారు. మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ లో కూడా మనకి ఆక్సిలేటర్స్ వస్తాయి, అక్కడ కూడా మనం వీన్ బ్రిడ్జ్ ఆక్సిలేటర్ అని చెప్పి చదువుతాం మనం. అలాగే కాల్పిట్స్ ఆక్సిలేటర్, హార్ట్లీస్ ఆక్సిలేటర్, అక్కడ కూడా సిమిలర్, మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇదే ఫార్ములాస్ తో ఇలాగే చేస్తారు డెరివేషన్ అని. ఓకే, అండ్ దిస్ కంప్లీట్స్ ద క్వీన్స్ బ్రిడ్జ్ అండ్ కరస్పాండింగ్ డిస్కషన్ ఆన్ దట్ వన్. ఓకే, ఎంటైర్ మనకి 9 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయమ్మా, 9 బ్రిడ్జెస్ ప్లస్ ఒక్కటి లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్. ఓకే, లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ 9 బ్రిడ్జెస్ ఉంటాయి. ఒకటి రెసిస్టెన్స్ లో మనకి ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్, సెకండ్ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్, అండ్ 5 వచ్చేసి ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జెస్, టోటల్ 7 అయినాయి. 7 తర్వాత 8th వచ్చేటప్పటికి షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్, 9th వచ్చేటప్పటికి విఎన్స్ బ్రిడ్జ్. అండ్ హై రెసిస్టెన్స్ మెజర్మెంట్ కోసం బ్రిడ్జ్ వాడట్లేదు మనం, అక్కడ లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ వాడుతున్నాం. ఓకే, మొత్తం 10 మెథడ్స్ అనమాట. ఈ 10 మెథడ్స్ ఇక్కడ చదివితే థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇందులో ఈ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ బ్రిడ్జెస్ అన్నది చాలా ఈజీ. కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ కానీ వీన్స్టన్స్ బ్రిడ్జ్ కానీ చాలా ఈజీ. ఈవెన్ లాస్ ఆఫ్ చార్జ్ మెథడ్ ఆల్సో ఈజీ. 5 బ్రిడ్జెస్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్పాను నిన్న క్లాస్లో. అలాగే కెపాసిటెన్స్ ఒక బ్రిడ్జ్, షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్, వీన్స్ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్రిడ్జ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ బ్రిడ్జ్. ఓకే, మోస్ట్లీ దే డోంట్ ఆస్క్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ వన్, బట్ స్టిల్ కొన్ని అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, కొన్ని గేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. విల్ కంప్లీట్ ద క్లాస్ టుడే అండ్ విల్ కన్సాలిడేటెడ్ ద యూనిట్ 3 టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సి ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ హియర్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ అసలు ముందు ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క పేరు చూడొద్దు మనకి ఎప్పుడు కూడా. ఓకే, బ్రిడ్జ్ పేరు చూసి ఆ ఫార్ములాస్ ట్రావెల్ చేయడం అన్నది మంచి పద్ధతి. అసలు బ్రిడ్జ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. అసలు ఈ బ్రిడ్జ్ ఏంటి అని చెప్పి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఆ టాలెంట్ అన్న డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నిన్న చెప్పిన షార్ట్ ఇది పైన నేను చెప్పాను. ఓకే, ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇది మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ అయ్యి ఉంటే ఇమేజ్ కాదు, ఇది మిర్రర్ ఇమేజ్ లా లేదు. సెకండ్ రూల్ ఏంటి మనకి, ఇది కంపల్సరీగా ఇది ప్యారలల్ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది కంపల్సరీ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, హేస్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలంటే సిరీస్ లో కెపాసిటర్ ఉండాలి. ఓకే, ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలంటే ఇది 2 కెపాసిటర్లు ఉండాలి. బ్రిడ్జ్ మనకి ఆండర్సన్ బ్రిడ్జ్ అవ్వాలంటే 5 పాయింట్ బ్రిడ్జ్ అయి ఉండాలి. అది కాదు కాబట్టి ఇంకా మిగిలింది ఇది మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్. ఫస్ట్ అది ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేసిన వెంటనే నిన్న మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, R is equal to R2 R3/R4 అండ్ L1 is equal to C4 R2 R3. అది గుర్తుకు రావాలి. ఓకే, వాట్ ఈజ్ L1 వాల్యూ? L1 వాల్యూ is equal to C4 R2 R3.
C4 R2 R3 values. Okay, you substitute here. ఇక్కడ అదే అడుగుతున్నారు, క్యాలిక్యులేట్ ద ఇండక్టెన్స్ L1 అంటున్నారు కాబట్టి C4 అంతా 0.5 మైక్రో అంటే 10⁻⁶, R2 వచ్చేటప్పటికి 400, R3 వచ్చేటప్పటికి 600. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చెప్తే ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్. ఓకే, సంబడి డూ దట్ వన్ అండ్ టెల్ మీ. ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం నేర్చుకోండి, పేరు పెట్టి చెప్పద్దు, పేరు ఉంది కదా అని చెప్పి అనుకోవద్దు. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఫైండ్ అవుట్ ద 0.12 వచ్చింది అంటున్నారు. హెన్రీ యూనిట్స్ ఆర్ హెన్రీ, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 0.12. మిల్లీ హెన్రీ వస్తే డి వస్తుంది ఆన్సర్, హెన్రీనే వచ్చిందంటే బి వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, యూనిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్ R1 ఫార్ములా ఏంటమ్మా, ఇక్కడ సేమ్ బ్రిడ్జ్ కి R1 ఫార్ములా చూసుకోండి. R1 ఫార్ములా R2 R3/R4, R2 R3/R4 అంతే. ఇంకా దీనికి మించి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మళ్ళీ ఈ బ్రిడ్జ్ ని ఐడెంటిఫై చేయకుండా ఆ టేబుల్ అన్నది మీకు గుర్తుకు రాకపోతే ఏం చేయాలి, ఈ ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలంటే సాల్వ్ చేయాలి. మళ్ళీ కూర్చొని Z1 అంటే ఏంటి, Z2 Z3 Z4 రాసి దానికి ఈక్వేట్ చేసి ఇమాజినరీ పార్ట్ రియల్ పార్ట్ చేసుకొని అది ఫాస్ట్ గా చేసే వాళ్ళు అయితే ఇవేం గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మీకు అంత టైం ఉంటే కంపల్సరీగా మీ మెథడ్ అన్నది కరెక్ట్, మీ మెథడ్, దీన్ని ఎవరు రాంగ్ అని చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 400 × 600 డివైడెడ్ బై 1000 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 400/6 × 600/1000. ఓకే, 24. ఓకే, 240 sir. ఓకే, 240 వచ్చింది. ద ఆన్సర్ విల్ బి ఏ. ఓకే, ఇలాగే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు నేను ఒక బ్రిడ్జ్ చేశాను కదా అని చెప్పి వేరే బ్రిడ్జ్ మనం చేయట్లేదు అనుకోవద్దు, అన్ని బ్రిడ్జ్లు కూడా సిమిలర్లీ వస్తాయి. మీకు ఆ బ్రిడ్జ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఫార్ములాస్ యూనిట్స్ తో సహా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇక్కడ చెప్పేశారులేండి, ఓమెన్స్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పేశారు, కానీ అది పట్టించుకోవద్దు, జస్ట్ మీరే చేయండి. ఇది ఇదే బ్రిడ్జ్ అయి ఉంటుంది. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఫస్ట్ ఏంటి మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి రావాలంటే, ఫస్ట్ మీరు సార్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇక్కడ మనకి ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్, తర్వాత రెసిస్టెన్స్ రావాలి కదా సార్ అన్నట్టు, అది కూడా ఉంది ఈ బ్రిడ్జ్ లో, కానీ చూసే విధానం బట్టి ఉంటుంది. మీరు ఇలా చూడండి అప్పుడు. ఓకే, జస్ట్ మనకి సోర్స్ ఇటు ఉందమ్మా, మనం అనుకున్న సోర్స్ కింద ఉంటుంది నార్మల్ గా. ఈ బ్రిడ్జ్ ని ఇలా తిప్పి మళ్ళీ ఒక రొటేషన్ ఇస్తే మనం అనుకున్న బ్రిడ్జ్ వస్తుంది. ఓకే, మనం స్టడీ చేసిన బ్రిడ్జ్ వస్తుంది, అంతే తప్ప ఈ పేరు ఇచ్చారు కదా అని చెప్పి ఇది ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ అయిపోద్ది. ఓకే, మీరు దీంట్లో ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ ని చూడగలగాలి, ఏది మన చెప్పినట్టు చూడగలగాలి, అలా ఇప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది. అండ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్సో. ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చారంటే ఏంటి, ఒమేగా ఇచ్చినట్టు, ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πf. ఓకే, ఎంతమ్మా, 2π × 2 kHz, 2000 Hz. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒమేగా వాల్యూ రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ లో వస్తుంది ఒమేగా వాల్యూ. ఓకే, నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఎవ్రీథింగ్ హియర్. అది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ అనగానే మీకు ఆ ఫార్ములాస్, ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇది ఓవెన్స్ బ్రిడ్జ్, R3C4/C2 అండ్ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3C4. L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3C4 అండ్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R3C4/C2. ఓకే, డిస్కనెక్టెడ్ అయినట్టుంది. డిస్కనెక్ట్ అయిందా? అవ్వలేదు. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ సంవాట్. ఒక వాయిస్ వినిపిస్తుందా మనది? ఓకే ఓకే, సంవాట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది. మీరు మెసేజ్ చూసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా కూడా వర్కింగ్ ఆఫ్లైన్ అని వచ్చింది అనుకోండి, కొంత నెట్ ఎర్రర్ అన్నది కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఇప్పుడుకైతే డిస్కనెక్ట్ అవ్వలేదు, కానీ ఆఫ్లైన్ అయ్యాను నేను. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ మీ, సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ వన్ అండ్ ఫైండ్ ద వాల్యూస్, C1 వాల్యూ. ఓకే, అయితే వాళ్ళు యూనిట్స్ లో ఎఫెక్టివ్ ఇంపిడెన్స్ అని అడుగుతున్నారు కదా. ఎఫెక్టివ్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏంటి, Z4 అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, Z4 అడుగుతున్నారు. Z4 అంటే మీరు మొత్తం L1 ఈ LX వాల్యూ, CX వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసేసిన తర్వాత అవి సిరీస్ లో ఉన్నాయి కదా, అంటే Z4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు CX వాల్యూ కాదు, ఇది RX వాల్యూ. ఓకే, ఈ రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసేసిన తర్వాత అవి సిరీస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి RX + jωLX, ఇది ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇంపిడెన్స్ లో మీకు ఫైనల్ వాల్యూ చెప్పండి అమ్మ. ఒకవేళ మేము మ్యాగ్నిట్యూడ్ వస్తుంది అనుకోండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే √RX² + ωLX², మ్యాగ్నిట్యూడ్ వాల్యూ. ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అడిగితే అది చేసి చెప్పండి. యూ కెన్ డూ దిస్ వన్. మీరు నోట్ చేసుకోండి, ఆ వాల్యూస్ నోట్ చేసుకొని చెప్పండి అమ్మ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఆన్సర్ విల్ ప్రొవైడ్ లెటర్. ఒకసారి నేను తర్వాత ఆ మెటీరియల్ లో ఆన్సర్ ఎంత ఉందో చూసి నేను చెప్తాను. LX 8340 వచ్చింది సార్.
మొత్తం నాకు ఫైనల్ వాల్యూ కావాలి. వాళ్ళు ఎల్ఎక్స్ ఒక్కటే హెన్రీ అడగట్లేదు మనకి ఇక్కడ. ఓకే, ఓమ్స్ లో అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనకి. అంటే ఓమ్స్ అంటే ఇంపిడెన్స్ అడుగుతున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఓన్లీ ఎల్ఎక్స్ మాత్రమే అడగట్లేదు ఇక్కడ. ఒకసారి చూసుకున్నాం. ఓకే, మనకి అంత టైం లేదు. వీళ్ళు మీరు ఇది చెయ్యండి. సిమిలర్లీ మనం ఎలా అయితే పైన వాల్యూ చేసామో అలాగే చేసి ఈ ఫార్ములాస్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు చేయండి. మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, గేట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఇంకా ఏ బ్రిడ్జ్ అయినా ఇంతేనమ్మా. ఏ బ్రిడ్జ్ అయినా కూడా Z1, Z4, Z2, Z3 బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం, ఆ వాల్యూస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. అయితే గేట్ లో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ఒకసారి చూడండి, మీరు కొంత ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ అడిగారు. కనిపిస్తుందమ్మా? మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ కనిపిస్తుందా? ఓకే, PQRS అన్నది ఎలా మ్యాచ్ అవుతుందని అడుగుతున్నారు. రెసిస్టెన్స్ ముందు రెసిస్టెన్స్ ఇన్ మిల్లీ ఓమ్ రేంజ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? లో రెసిస్టెన్స్ అని. మనకి 3 రెసిస్టెన్స్ ఉంటాయి: లో రెసిస్టెన్స్, మీడియం రెసిస్టెన్స్, హై రెసిస్టెన్స్ అని. 0 to 1 కన్నా తక్కువ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0 to 1 కన్నా ఉంటుందంటే అది ఏ రేంజ్ అమ్మా? అది లో రేంజ్. లో రేంజ్ కి వాడేది ఏంటి? కెల్విన్స్ డబల్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, కెల్విన్స్ డబల్ బ్రిడ్జ్ అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. డబల్ బ్రిడ్జ్ అన్నది లో రెసిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి వాడేది. అంటే P2 రావాలి. అంటే P2 అంటే ఇది 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 3 రావచ్చు. ఇంకా డి ఆన్సర్ నెక్స్ట్. ఓకే, లో వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్. ఇదేంది లో వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్? అంటే కెపాసిటెన్స్ కోసం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన బ్రిడ్జ్ చదివింది ఒకటి, ఇంకోటి ఏమన్నా ఉందా అంటే అది డిసార్టీస్ బ్రిడ్జ్. మన సిలబస్ లో లేదు, పాత బ్రిడ్జ్ అది. ఓకే, కొన్ని సిలబస్ లో లేని బ్రిడ్జ్లు కూడా గేట్ సిలబస్ లో ఉండొచ్చు, డోంట్ వరీ. ఇంకా ఇక్కడ ఉంది ఏంటి మనకి చూడండి, వీస్టన్ బ్రిడ్జ్ అన్నది రెసిస్టెన్స్, వీన్స్ బ్రిడ్జ్ అన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ, హేస్ బ్రిడ్జ్ అన్నది మీకు ఇండక్టెన్స్, క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్ అన్నది మీకు తెలియదు, మన సిలబస్ లో లేని కొన్ని పాత బ్రిడ్జెస్ ఇవి, క్యారీ ఫాస్టర్స్ బ్రిడ్జ్ అండ్ ఇంకా మిగిలింది ఓన్లీ షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్ మాత్రమే. షేరింగ్ బ్రిడ్జ్ కెపాసిటెన్స్ కాబట్టి అది లో వాల్యూ ఆఫ్ కెపాసిటెన్స్ అయినా అసలు కెపాసిటెన్స్ అయినా ఇంకా మిగిలింది ఒకే బ్రిడ్జ్. ఓకే, క్యూ వాల్యూ 3 అవ్వాలి. అంటే క్యూ వాల్యూ 3 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, మీనింగ్ బి అండ్ డి ఆన్సర్లు కాదు. ఓకే, బి అండ్ డి ఆన్సర్లు కాదు. ఎలిమినేషన్ కూడా చేస్తున్నాం ఒకేసారి మనం. ఇంకా చాయిస్ మీదే, ఆర్ చూసి చెప్పాలి ఇంకా. ఓకే, ఇండక్టెన్స్ మనం మూడో ఛాన్స్కి వెళ్దాం, మూడో ఆప్షన్కి వెళ్దాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇండక్టెన్స్ ఆఫ్ విత్ లార్జ్ టైం కాన్స్టెంట్ అని ఇచ్చారు. ఓకే, అసలు ఇండక్టెన్స్ మెజర్ చేసే బ్రిడ్జ్ ఏమన్నా ఉందా ఇందులో? వీస్టన్ బ్రిడ్జ్ రెసిస్టెన్స్, వీన్స్ బ్రిడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అప్పుడప్పుడు వీన్స్ బ్రిడ్జ్ కెపాసిటెన్స్ కూడా, కానీ అంత పట్టించుకోరు ఎవరు కూడా, అది వ్యాలిడ్ ఆన్సర్ కాదు. ఇంకా హేస్ బ్రిడ్జ్, క్యారీ ఫాస్టర్స్ బ్రిడ్జ్ వచ్చింది మీకు. అయితే క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్ చదవలేదు మీరు, కానీ మీకు తెలిసింది ఏంటి, హేస్ బ్రిడ్జ్ అన్నది ఏదో హై క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఇండక్టెన్స్ ని మనం మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఇది అయ్యి ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే ఏది ఎస్ అన్నది 5 అయి ఉండాలి. ఎస్ అన్నది 5 అయి ఉండాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, ఇంకా ఇది లేదు కాబట్టి 2 లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేటప్పటికి ఇది ఇంకే ఏనే ఆన్సర్ కరెక్ట్. బట్ రిమెంబర్, మనకి తెలియని కొన్ని ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ దట్? కంపారిజన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ విత్ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఉందంటే అది క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్ అని. ఓకే, అంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మీరు గూగుల్ చేసుకోండి, పాత బ్రిడ్జ్ అది. బట్ స్టిల్ ఇది 2003 క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి. మీకుందా అక్కడ మీకు సిలబస్ లో? సెమిస్టర్ ల్యాబ్ లో ఉంది సార్. ల్యాబ్ లో ఇచ్చారు సార్. ఓకే ఓకే, నాకు అది తెలీదు, మేబీ ఐ యాక్చువల్లీ డోంట్ నో అబౌట్ క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్. అయితే మీరు ఇదేనా చేసింది అక్కడ, కంపారిజన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చా నియర్లీ ఈక్వల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అక్కడ క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్? ఓకే, అదే చేస్తే ఓకే. మనకి నేను మెజర్మెంట్స్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను కాబట్టి నేను ఓల్డ్ సిలబస్ అని చెప్తున్నాను, మీరు చదివి ఉంటే ఇంకా మంచిది. ఆన్సర్ ఈజ్ యు నో హౌ టు ఐడెంటిఫై. అప్పుడప్పుడు ఎలిమినేట్ కూడా చేసుకోవాలి మనం ఆన్సర్. ఓకే, ఇప్పుడు చూసారా, మీకు నాకు తెలీదు క్యారీ ఫాస్టర్ బ్రిడ్జ్ అసలు దేనికి వాడతారో తెలీదు, కానీ అది లేకుండానే నేను ఆన్సర్ ఏ అని చెప్పి నేను ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. మిగతా వాల్యూస్ మీద క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడు కొన్ని చాయిస్ లో మనకి ఆప్షన్స్ వస్తాయి, చాయిస్ లో మనకి ఎలిమినేషన్ ఆప్షన్ అన్నది కూడా పాసిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విల్ సి. ఇక్కడ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి వాళ్ళు మెన్షన్ చేసేసారు ఇక్కడ. ఓకే, వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినంత మాత్రం ఏమనుకోవద్దు, వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేసేసారు. అయితే ఇది వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ దేని గురించి వాడతామమ్మా? ఎనీబడి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్? ఇది గేట్ క్వశ్చన్, అది కూడా 2 మార్క్స్ కి వచ్చింది. వీస్టన్స్ బ్రిడ్జ్ దేని గురించి?
మీడియం రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. అవును, మీడియం రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం వాడతారు. అయితే ఇక్కడ అది లేదు, వాళ్ళు జస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ ఏంటని అడుగుతున్నారు. రెసిస్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో మనం మొత్తం రెసిస్టెన్స్ అది కూడా R1 R4 అనేది ఆపోజిట్ టర్మ్స్ అని అడిగారు. అంటే ఆపోజిట్ R1 R4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3 కూడా అయితేనే కదా బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ అయ్యేది. మీ ఇక్కడ సేమ్ ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకోండి, ఇక్కడ అది ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయండి. అంటే R1 R4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3. ఇంకా ఆన్సర్ ఇదే, ఇంకా ఇంకోటి ఏం లేదు. సింపుల్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ ఫ్రీగా ఇచ్చినట్టే. మనం ఏమి దీని గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మిగతా క్వశ్చన్స్ అంతా 2 మార్క్స్ ఫ్రీ అనమాట. 2006 లో ఇలా ఉండేది గేట్ క్వశ్చన్స్, ఇప్పుడు అలా లేవులేండి. ఇదిగోండి 2007 లో ఎలా చేంజ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం ఒకసారి ఈ బ్రిడ్జ్ ని ఒకసారి చూడండి, మీకు చదవండి ఒకసారి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇక్కడ కొంత ట్రిక్కీ, ఇది 2007 లో 2 మార్క్స్ అడుగుతున్నా కూడా కొంత ట్రిక్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది. ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ముందు అసలు ఇది ఏమన్నా బ్రిడ్జా ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయండి. హేస్ బ్రిడ్జ్. ఇది హేస్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, గుడ్. అయితే హేస్ బ్రిడ్జ్ లో అయితే వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారంటే విచ్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్సెస్ బిలో ద మోస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ బ్యాలెన్సింగ్ ద బ్రిడ్జ్. ఓకే, అంటే బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయడం కోసం మనం ఏది వేరీ చేస్తాం? హేస్ బ్రిడ్జ్. ఇది హేస్ బ్రిడ్జ్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. కానీ మీరు హేస్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయలేదనుకోండి, మీరు చెయ్యాలి ఇలాంటి బ్రిడ్జ్. అంటే ఇది హేస్ బ్రిడ్జ్ అనే కాదు, వేరే బ్రిడ్జ్ ఏది ఇచ్చినా కూడా మీకు ప్రొసీజర్ తెలిస్తే మంచిది. ఓకే, ప్రొసీజర్ ఏంటి? బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ లో ఆపోజిట్ టర్మ్స్ ఇక్కడ R1 ప్లస్ JX1, ఓకే, R4 మైనస్ JX4. ఓకే, ఇదిగోండి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మైనస్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇలా రాసేసాను, R4 మైనస్ JX4 అని రాసేసాను. వాళ్ళు ఇచ్చారు కాబట్టి, మైనస్ తో వాళ్ళే రిప్రజెంట్ చేశారు కాబట్టి డైరెక్ట్ అది కెపాసిటర్ అని చెప్పి కన్సిడర్ చేయట్లేదు. మీరు చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి 1/J⍵C4 అని రాయడానికి లేదు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ రియాక్టన్స్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి, అది మైనస్ ఇచ్చారు కాబట్టి సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి నేను R4 మైనస్ JX4 అని రాసేసాను నేను. ఓకే, అండ్ ఇట్ ప్రొడక్ట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు R2 R3. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది? R1 R4 మైనస్ JR1 X4 ప్లస్ JX1 R4 ప్లస్ X1 X4 ఇజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3 అని వస్తుంది. ఓకే, R2 R3 అని వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ మచ్ మోర్, దీంట్లో ఈక్వేటింగ్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ పార్ట్స్ చేశారనుకోండి, మనకి ఇమాజినరీ పార్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు X1 R4 ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ R1 X4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది ఇమాజినరీ పార్ట్ చేసినప్పుడు. దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? X1/X4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1/R4 అని చెప్పి రాసుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు ఇలా చేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ అంటే ఇది మనకి రియాక్టెన్సెస్ యొక్క రేషియోలో మనకి ఏదైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో అవే వేరియబుల్ పార్ట్ గా ఇక్కడ తీసుకుంటాము. ఓకే, R1 అండ్ R4 ఓన్లీ. ఓకే, ఈ R1 R4 అన్నది ఎక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. ఇదిగోండి R1 అండ్ R4. ఇందులో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్ R4 దెన్ అడ్జస్ట్ R1 ఇదంతా కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికే మనకి నార్మల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ లో డినామినేటర్ ని ముందు వేరీ చేస్తారు, తర్వాత న్యూమరేటర్ పార్ట్ ని వేరీ చేస్తారు. ఓకే, దీనికి ఇంకో క్లూ ఏంటంటే మనకి ఇది హేస్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేస్తే, ఓకే, అయితే హేస్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడానికి కూడా లేదు, ఇక్కడ కొంత చేంజెస్ అయితే చేసుకోవాలి. అవి ఏంటంటే హేస్ బ్రిడ్జ్ యొక్క క్యూ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అన్నది ωR4C4 అని వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ హేస్ బ్రిడ్జ్ 1/ωR4C4 వస్తుంది. ఓకే, 1/ωR4C4 వస్తుంది. ఓకే, మీనింగ్ R4C4 అన్నది వేరియబుల్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ R4 అన్నది వేరియబుల్ కంపల్సరీ, అంతే మాత్రమే క్లూ వస్తుంది మనకి. R1 కూడా వేరియబుల్ అన్నది ఎప్పుడు ఇంపిడెన్సెస్ యొక్క రేషియో నుంచి చూసుకుంటాం. ఓకే, అందుకని కొన్ని బ్రిడ్జెస్ లో మనం రేషియో ఆర్మ్స్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నది ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు వస్తాయి. గేట్ క్వశ్చన్స్ కొంత కన్ఫ్యూజింగ్ లో ఉంటాయి, కానీ ఆన్సర్ ఏంటంటే R1 R4 అన్నమాట. ఓకే, అందుకని ఇక్కడ హేస్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయలేదు. ఓన్లీ హేస్ బ్రిడ్జ్ అన్నది కొంత క్లూనే ఇస్తుంది. అంటే మీ క్లూ ఎక్కడి వరకు అంటే ఆన్సర్ ఏ గానీ డి గానీ వరకు వస్తుంది అంతే. కానీ మిగతా చేయాలంటే మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు మళ్ళీ బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ చేసి రియాక్టెన్స్ యొక్క రేషియో తీస్తేనే అప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ R1 R4 అన్నది బయటపడుతుంది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఈ గేట్ క్వశ్చన్ ఇలాగే సాల్వ్ చేయాలి, ఇంకా వేరే పద్ధతి లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావట్లేదు లేండి ఇప్పుడు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఇది కొంత కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి అమ్మ, మళ్ళీ ఒక ఏసీ బ్రిడ్జ్ ఇచ్చారు.
ఓకే, ఏసీ బ్రిడ్జెస్ అండ్ హీ హ్యాడ్ గివెన్ ఎనీ డీటెయిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2 kHz అని ఇచ్చారు, 2 kHz. ఓకే, ఇంపిడెన్స్ జెడ్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. జెడ్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, జెడ్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ జెడ్ వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎలా చేస్తారు? Z1 Z4 Z2 Z3 చేయాలి, చేస్తేనే వస్తాయి. సంబడి ప్లీజ్ డూ దట్ వన్ అండ్ గెట్ దట్ వన్. ఎవరైనా చేసి చేయనమ్మా, చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ZAB, ఇక్కడ ZAB అనుకోండి. ZAB ఏమి ఇచ్చాడు? 500 ohms ఇచ్చారు. ఓకే, ZBC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 ప్లస్ 1/j ఒమేగా. ఒమేగా అంటే 2π ఇంటూ 2000. ఆ వాల్యూస్ అన్న సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇంటూ సి వాల్యూ అంటే 0.398 మైక్రో, ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి జెడ్బిసిని. ఆ జే అన్నది పైకి వెళ్ళేటప్పటికి మైనస్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఎంత వస్తుందని. ఓకే, అండ్ జెడ్ ఏడి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. జెడ్ ఏడి ఆల్సో డైరెక్ట్లీ 300 ప్లస్ జే ఒమేగా 15.91 ఇంటూ 10⁻³ ఓకే, ఈ వాల్యూ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అండ్ జెడ్ డిసి అన్నది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఈ 4 వాల్యూస్ అన్నది ఒమేగాతో సహా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, అందులో మ్యానిపులేషన్ అన్నది నేను చేయలేను, ఆ వాల్యూస్ చేసి మీరు చేయండి. ఆన్సర్ ఒకవేళ ఎవరికైనా ఆన్సర్ రావాలంటే ఏ వస్తుంది దీనికి ఆన్సర్. ఓకే, ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, 260 ప్లస్ J0 అని చెప్పి ఆన్సర్ వస్తుంది. యూ క్యాన్ వెరిఫై దట్ వన్ లేటర్, మనకి టైం లేదు. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, చూడండి, అసలు ఇది బ్రిడ్జ్ లా కనిపిస్తుందా? ఎవరికైనా ఆన్సర్ వస్తే చెప్పండి అమ్మ, చేస్తానంటే కొంచెంసేపు వెయిట్ చేస్తాను నేను. ఆన్సర్ వస్తే గుడ్, అది కరెక్టా కాదా అన్నది కూడా చెప్పండి అట్లీస్ట్. నేను ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చెప్పేశాను నేను ఇక్కడ 260 అని, కానీ అది కరెక్టా కాదా అన్నది కూడా మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. నేను చెప్పేశాను కదా అని చెప్పి ఆపేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కెన్ వి డూ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఓకే, ఇది కూడా ఒక బ్రిడ్జే, కానీ అది బ్రిడ్జ్ లా కనిపించట్లేదు. ఫస్ట్ అది అసలు బ్రిడ్జా కాదా, ఏ బ్రిడ్జ్ ఐడెంటిఫై చేయండి. మీకు పేరు ఇచ్చేసారు కదా అని చెప్పి అనుకోవద్దు. ఆ ఎలిమెంట్స్ అప్పుడప్పుడు బ్రిడ్జ్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం 2010లో అడిగారు 2 మార్క్స్ కోసం ఇదే బిట్ని. చూడండి, ఇది మ్యాక్స్వెల్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. ఓకే, మ్యాక్స్వెల్ బ్రిడ్జ్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఇచ్చేసారు. బట్ స్టిల్ మనకి మ్యాక్స్వెల్ బ్రిడ్జా కాదా అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఏది మ్యాక్స్వెల్ లో మనకి 2 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి, మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ అండ్ మ్యాక్స్వెల్ బ్రిడ్జెస్. ఓకే, దాని ప్రకారం ఇది చూస్తే Z1 ఇక్కడ R ప్లస్ J ఒమేగాలోనే వచ్చింది, Z3 వచ్చేటప్పటికి R3 వచ్చింది, Z2 వచ్చేటప్పటికి R2 వచ్చింది. అండ్ హియర్ ఇన్ Z4 ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ R2 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ J ఒమేగా C4. అది R2 అయితే ఏముంది, R4 అయితే మనకేముంది ప్రాబ్లం, పేరు మార్చారు దానికి అంతే తప్ప. అంటే మ్యాగ్నెట్యూడ్స్ ఇక్కడ R2 వాల్యూ ఇక్కడ R2 వాల్యూ ఒకేలా మెయింటైన్ చేసేటట్టు పెట్టుకున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు దీనికి మనకి బ్యాలెన్సింగ్ కండిషన్ ఏంటి అని చెప్తే, మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో చేసిన వాల్యూస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసాం మనం. ఇక్కడ L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C4 R2 R3, R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3/R4. సేమ్ వాల్యూస్ అవి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి, అవే దీనికి ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ వన్, ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అండ్ ఫైనల్ దిస్ వన్ ఇది చేసేసి చూద్దాం. ఈ క్వశ్చన్ అయిపోయిన తర్వాత అది చేద్దాం. ద బ్రిడ్జ్ మెథడ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. ఇప్పుడు దాకా మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ బ్రిడ్జ్ల గురించే మాట్లాడుకున్నాం. ఏదైతే మనం 5 బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఆ 5 బ్రిడ్జెస్ కూడా మనం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ అని మాట్లాడుకుంది. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏ బ్రిడ్జ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కోసం ఇచ్చేస్తున్నాయి. ఇది గేట్ ఇదెన్ 2019 ట్రాన్స్కో జెన్కో పేపర్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది, బ్రిడ్జ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఏంటి అని చెప్పి. ఓకే, అయితే మనకు ఆన్సర్ తెలియదు, బ్రిడ్జ్ని ఎప్పుడు చదవలేదు, అయితే ఎలిమినేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేద్దాం. షేరింగ్ బ్రిడ్జ్ అన్నది కెపాసిటెన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, ఇది కాదు. డిసార్టింగ్ బ్రిడ్జ్ కూడా కెపాసిటెన్స్ కోసమే యూజ్ చేస్తాం, ఇది కూడా కాదు. వీన్స్ బ్రిడ్జ్ అన్నది ఫ్రీక్వెన్సీ కోసం యూజ్ చేస్తాం, ఇది కాదు. ఇంకా మిగిలింది ఏంటి ఆన్సర్? హెవీ సైడ్ క్యాంబెల్స్ బ్రిడ్జ్ మాత్రమే ఆన్సర్. ఓకే, దట్ ఈ వే ఆఫ్ డీలింగ్ దిస్. మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ కోసం యూజ్ చేసే ఒకే ఒక బ్రిడ్జ్ హెవీ సైడ్ క్యాంబెల్ బ్రిడ్జ్. ఓకే, గూగుల్ చేసుకోండి మీకు, ఒకవేళ ఇది కూడా మీ సిలబస్ లో ఉంటే, ప్రీవియస్ చదివిన దాంట్లో ఉంటే గుడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ అండ్ సీ దట్ అదర్ థింగ్స్ మీరు చూడాలనుకుంటే మాత్రం డైరెక్ట్ గా మీరు హెవీ సైడ్ క్యాంబెల్స్ బ్రిడ్జ్ అన్నది గూగుల్ చేయండి, మీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్.
ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నారో ఒకసారి చూడండి. ద బ్రిడ్జ్ షోన్ ఇస్ సమ్ వాట్ ఎక్స్, అయితే ఇది దేనికోసం బెస్ట్ సూటెడ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నారు. బెస్ట్ సూటెడ్ దేని గురించి అడుగుతుందంటే ఆప్షన్ చూడండి, రెసిస్టెన్సా, కెపాసిటరా, ఇండక్టరా ఫస్ట్. ఓకే, ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్. ఓకే, ఇలాంటి బ్రిడ్జ్ ఏమన్నా మీరు రెసిస్టెన్స్ కోసం యూజ్ చేశారా? ఓకే, రెసిస్టెన్స్ బ్రిడ్జ్లు డీసీ బ్రిడ్జెస్ ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. డీసీ బ్రిడ్జెస్ అంటే అందులో ఎల్ఓసి ఉండకూడదు. ఓకే, ఎల్ఓసి ఉండకూడదు, అప్పుడు మాత్రమే రెసిస్టెన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద క్లూ. అంటే ఆన్సర్ ఏంటి? రాంగ్ ఆన్సర్ ఏంటి? హై రెసిస్టెన్స్, లో రెసిస్టెన్స్ కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా మిగిలింది ఏంటంటే ఇండక్టరా, కెపాసిటరా అని చెప్పి మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, ఇలాంటి బ్రిడ్జెస్ మనం ఎక్కడ చూసాం? ఓకే, ఒకసారి ఇదే బ్రిడ్జెస్ ఎవరైనా చెప్తారా డైరెక్ట్ గా? మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ ఇది. ఇదేం లేదు, జెడ్ఎక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? ఇక్కడ ఒక ఇలా ఉందని చెప్పి స్ట్రక్చర్. ఓకే, అది ఇంటర్నల్లే ఉంది, జెడ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్లే ఉంది. అది ఇండక్టరా, కెపాసిటరా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే సిరీస్ లో ఇక్కడ ఉన్నది కెపాసిటరా, లేకపోతే ప్యారలల్ లో కెపాసిటర్ ఉందా, లేకపోతే అసలు ఈ స్ట్రక్చర్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఓకే, కానీ మనం ఇలాంటి ఇక్కడ ఒక ఇండక్టర్ పెట్టుకుంటే ఇది ఏ డివైజ్ అవుతుందమ్మా? కంపల్సరీగా ఇది మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ అవుతుంది. ఓకే, మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ బ్రిడ్జ్ లో క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఏమొస్తుంది మనకి? ఎందుకు క్యూ ఫ్యాక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ లో క్యూ అన్నారు కాబట్టి క్యూ ఫ్యాక్టర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మనకి చేస్తే అక్కడ ఒమేగా R4C4 వస్తుంది. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఒమేగా R4C4 రాదు, చేస్తే ఒమేగా R1C1 వస్తుంది మీకు. ఎందుకంటే పేర్లు అన్నది మారినాయి. ఇక్కడ అక్కడ R4C4, ఇక్కడ R1C1. ఓకే, ప్యారలల్ లో మనం అక్కడ Z4 లో ఉంటుంది, ఇక్కడ Z1 లో ఉంది మనకు చూడడానికి. అంతే తప్ప బ్రిడ్జ్ అన్నది చేంజ్ అయిపోలేదు, సేమ్ బ్రిడ్జ్. బట్ వెన్ ఎవర్ దిస్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయని కూడా చెప్పాను. రెసిస్టెన్స్ అన్నది 10⁻³ 10⁻⁶ ఉంటుంది కాబట్టి క్యూ ఫ్యాక్టర్ అన్నది లోగా ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకున్నాం. కాబట్టి లో క్యూ ఫ్యాక్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ ఫర్ ఇండక్టర్ ఓన్లీ. ఓకే, లో క్యూ ఫ్యాక్టర్ ఇండక్టెన్స్ అన్నది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దీనికి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ కి. లాసీ కెపాసిటర్ ఎందుకు కాదు? ఒకవేళ దాని గురించి కూడా అంటే మీరు చూడొచ్చు, ఇలాంటి కాంబినేషన్ లో మీరు దీన్ని సాల్వ్ చేసి క్లూస్ ఇచ్చేసినప్పుడు గేట్ క్వశ్చన్స్ లో ఇది ఓన్లీ 1 మార్క్ వచ్చింది. 1 మార్క్ లో వాళ్ళు ఇలా థింక్ చేయమని అడుగుతారు. ఇలా థింక్ చేసి వెంటనే ఆన్సర్ చూసి పెట్టేసేయాలి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఇక్కడ ఎనలైజ్ చేసి మన బ్రిడ్జ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేసి ఆ వాల్యూస్ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తానంటే చేయండి, గుడ్. ఎలా చేయాలి? మళ్ళీ దానికి సేమ్ Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z1 ZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు R4 అవ్వాలి. అప్పుడు Z1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ఇన్ ప్యారలల్ విత్ దట్ C1 విల్ బి దట్ విల్ బి సమ్ ఎలా వస్తుందంటే R1/1/j⍵ R1C1 అని వస్తుంది. ఇవి సాల్వ్ చేశారనుకోండి మీరు, అప్పుడు ZX ఈజ్ ఈక్వల్ టు RX ప్లస్ j⍵LX వాల్యూకి ఈక్వేట్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, అప్పుడు మీకు అది ఇండక్టెన్స్ అని చెప్పి, ప్లస్ వస్తే ఇండక్టెన్స్, మైనస్ వస్తే కెపాసిటెన్స్. ఓకే, మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్ గా ZX వాల్యూ అన్నది మీరు ఇక్కడ RX ప్లస్ ఆర్ మైనస్ JLX ఏదో ఒకటి చేస్తారు. ఓకే, అది చేసినప్పుడు మీకు ప్లస్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అది ఇండక్టెన్స్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తారు. మైనస్ వస్తే కెపాసిటర్ అని చెప్పి అనుకోవాలి. ఇలా చేయాలి నార్మల్ గా. అయితే ఇది 2 మార్క్స్ ఇవ్వలేదు, 1 మార్కే ఇచ్చారు. 1 మార్క్ ఇచ్చినప్పుడు క్లూస్ కొన్ని యూజ్ చేసి ఫాస్ట్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ కంప్లీట్స్ ద ఎంటైర్ దిస్ వన్. నేను ఇంకా కెపాసిటెన్స్ ఇక్కడ ఫేజర్ డయాగ్రామ్ గీయలేదు, మీకు కావాలనుకుంటే తీసుకోండి. షేరింగ్స్ బ్రిడ్జ్ లో కూడా ఫేజర్ డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ టైమ్ ఇస్ 11:20. Okay, we'll stop here. We'll completed third unit also with some problems also. I have uploaded the assignment for this in our Google Classroom. Okay, please if you have any doubts నాకు వాట్సాప్ చేయండి. somebody is doing good. అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు నేను మాక్సిమం రెస్పాండ్ ఇస్తాను, నాకు తెలిసినంత వరకు ఇస్తాను. అదర్వైజ్ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ యూ కెన్ సెర్చ్ ఆన్ గూగుల్ సంథింగ్ దట్ ఐ డోంట్ నో. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ప్రకారం ఇవాళ సాయంత్రం కల్లా మీరు అసైన్మెంట్ 2 అన్నది అప్లోడ్ చేయాలమ్మా కంపల్సరీగా. తర్వాత క్లోజ్ అయిపోతుంది. తర్వాత చెప్పండి. సాటర్డే అని ఉంది కదా సార్? సాటర్డే అని ఉందా? వెరీ గుడ్, గుర్తులేదు నాకు. ఓకే, అకార్డింగ్ టు దట్ టైమ్ ఓన్లీ. సాటర్డే అయితే సాటర్డే లోపలే అప్లోడ్ చేయండి. ఎంత ఫాస్ట్గా అప్లోడ్ చేస్తే అంత మంచిది. ఓకే, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. విల్ స్టాప్ హియర్ టుడే అండ్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి స్టార్టింగ్. ఓకే, ఎంటైర్లీ మనం యూనిట్ 4 అన్నది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, యూనిట్ 4
మనకి ఇంకా అయిపోయిందమ్మా మెజర్మెంట్, ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్ అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ మెజర్మెంట్స్. ఓకే, ఎంటైర్లీ మనం టెంపరేచర్ని, ప్రెజర్ని, డిస్ప్లేస్మెంట్ని, వీటిని ఎలా మెజర్ చేయాలి, ఇంకా డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని, వాటి గురించి వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 to 3 weeks వస్తుంది. Within 2 to 3 weeks we will complete entire syllabus. Okay, thank you for listening.